Welcome, dear students. The topic that we will be discussing today will be under the chapter Animal Kingdom. We all know that we are living in a world where there are about 1.2 million species of animals. These animals differ from each other in a number of characters. They differ from each other in their shape, in their size, in their habit, in their habitat. Some are seen living in water, some are seen living on the land. In the land itself, some are seen living in burrows, some are seen living on trees, arboreal, some have got a flying habit, aerial forms, and they differ from each other in their reproductive behavior, in their shape, size, color, everything. But it is very much essential that if we want to study about something, these animals should be somehow or the other classified. So what is the importance of classification? The importance of classification is that classification helps us to understand something better. When a study is conducted on something, if that aspect is classified and after classification we do a particular study, then the study will be effective. Otherwise, it will be very difficult. So, in order to study about the animals that is seen around us, it was very much essential that these animals should be somehow or the other classified. So, it was analyzed how these animals could be classified, and it was seen that even though these animals differ from each other in a number of aspects, they have got some common fundamental features. There is some aspects that are common among these animals. Even though these animals differ from each other in a number of aspects, there are certain aspects which are common among these animals, and these similarities among these animals formed the basis of classification. And in this chapter we will be studying about the basis of classification. Now we are going to study what is this basis of classification. First one, animals are classified based on the levels of organization of cells. We all know that in this animal kingdom, animals are mostly multicellular. Their body is formed up of a number of cells. Cells, as we all know, are the structural and functional unit of a living organism. But even though these animals are formed up of cells, the arrangement of cells in these organisms are not the same. So one classification was done based on the arrangement of cells. That is what is known as based on the level of organization of cells. So based on the levels of organization of cells, or living organisms can be divided into cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, and organ system level of organization. And now we will go into the details of each. Now we will go into the details of cellular level of organization. In cellular level of organization, the body of these animals consists of a group of cells. The cells are seen loosely aggregated. The cells never aggregate together to form tissues. Tissues are not seen in the body of these animals. In the body of these animals, only cells are seen, and if we examine this animal, we can see that a group of cells are seen, a close aggregation of cells are seen, and that is what is called as the cellular level of organization. And for an example, for an organism which have got cellular level of organization is sponges. This is an organism which comes under phylum Porifera, about which we will be studying later. So in sponges, the cells are arranged as loose aggregates. The cells are arranged as loose cell aggregates.
So that is cellular level of organization. So this is the most simplest level of organization. Then just above the cellular level of organization, we have the tissue level of organization. Now what is happening here? In these animals, cells performing similar function come together to form tissues, and they start performing a particular function. So in the body of these animals, what is seen? Tissues are seen. For example, organisms coming under phylum Coelenterata. In Coelenterata, what happens? The arrangement cells is more complex. Here, the cells performing the same function comes together to form tissues. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കൂട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അവിടെ ടിഷ്യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ സെൽസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി? ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ടിഷ്യൂ ഉള്ള ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം Coelenterata. ഇനി ടിഷ്യൂ ലെവലിൻ്റെ മേളിലുള്ളതാണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുറേ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു ഓർഗനായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഒരു ഓർഗനാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ടിഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഒരു ഓർഗനായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഓർഗൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. നോക്കാം, ഇവിടെ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ത്സ്, ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് and other higher phyla, roundworms, where tissues are grouped together to form organs. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ത്സിലും റൗണ്ട് വോംസിലും ഒക്കെ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഓരോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ഈച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലുലാർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, ടിഷ്യൂ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ്? ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി നാലാമത്തതോ ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗൻസ് കം ടുഗദർ ടു പെർഫോം എ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ. നേരത്തെ ഒരു ഓർഗൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഒരൊറ്റ ഓർഗൻ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗൻസ് കം ടുഗദർ ടു ഫോം എ സിസ്റ്റം in order to perform a particular function, and that level of organization is called as organ system level of organization. Example നോക്കാം, organisms coming under phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordates. ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ആനിമൽസ്, അന്നലിഡ, നമ്മുടെ എർത്ത് വോം, ആർത്രോപോഡ്സ്, പ്രോൺസ്, ക്രാബ്സ്, mollusks, echinoderms, starfish, chordates, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിലാണ്, chordates. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണുള്ളത്? ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഓർഗൻ ആണോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലാണ്? നമുക്കൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ഓർഗനല്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, പല ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. പല ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് ഫിസിയോളജിക് ഫങ്ഷൻ. ദിസ് പാറ്റേൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നെ അനിമൽസിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തതിന് അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കാം. നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 2 ഓപ്പണിങ്സ്, 2 ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. ആൻ ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് എ പോസ്റ്റീരിയർ ഓപ്പണിംഗ്. ഈ ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഹാരം
ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു, സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെല്ലുന്നു, ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു, ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോസ്റ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഏണസിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ്. എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് 2 openings. One opening in the anterior end and the other opening in the posterior end. One opening to take food in, that is the mouth takes the food in, and the posterior opening, that is the anus, releases the digestive waste. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പടം നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പടം ഇതേപോലെ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സം ആനിമൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്, ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ്. ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ചാക്കിനെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഇൻ, ഡൈജഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ക്യാവിറ്റി. ഈ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് കൊണ്ട് ആഹാരം അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു. ഡൈജഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഈ സെയിം ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സോ ദ സെയിം ഓപ്പണിംഗ് functions as the mouth as well as the anus. And this type of digestive system is called as incomplete digestive system. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആനിമൽസിനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്. ഇതിനെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയും. ഈ ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ. സാക്ക്, ചാക്ക്, ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി. ഇതോ ദിസ് ബോഡി പ്ലാൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്യൂബ് വിത്തിൻ എ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്യൂബ് വിത്തിൻ എ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കാം. ബ്ലഡും ബ്ലഡ് വെസൽസും എല്ലാം കൂടി ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഹാർട്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് circulatory system, and this heart helps to pump blood to the different parts of the body. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത്, ഈ പടം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പടം നോക്കുക. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇതാണ് ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വെസൽസ് വഴി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ സം സ്പേസസ്. ദ ബ്ലഡ് comes out the heart and it is pumped into certain spaces seen inside the body. And that type of circulatory system is called as open type of circulatory system. So in open type of circulatory system, blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. So in open type of circulatory system, the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly immersed in it. ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ചില ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസുകളിലേക്ക് വരുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം ഈ ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം? ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം is a system in which the blood from the heart is seen in certain spaces present inside the body and all the organs, tissues present in the body is immersed in this blood filled spaces. So that type of circulatory system is called as open type of circulatory system. And in closed type of circulatory system, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. ഇതാ നോക്കിക്കേ, the blood pumped out of the blood vessels. The blood vessels are the arteries and veins. Never come out of the blood vessels. ഒരിക്കലും ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. They are
carried to the different parts of the body through these blood vessels comprising of arteries, veins, capillaries. ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഏത് ഓർഗൻസിലേക്കും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും ആർട്ടറീസും വെയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറീസ് വഴിയായിരിക്കും ഈ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ ദ ബ്ലഡ് in the case of closed type of circulatory system is carried to the different parts of the body through series of blood vessels of different diameters. പല ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഹാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടറീസ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയിട്ട് മാറും. ആ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാപ്പിലറീസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ്? ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, the blood is seen pumped to certain spaces present inside the body, and such blood filled spaces are called as hemocoel, for example in the case of insects. And in closed type of circulatory system, the blood is seen flowing through blood vessels of various diameters. The blood never comes out of the blood vessels. ഇതിൽ തമ്മിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ the closed type of circulatory system is more efficient than open type of circulatory system. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് എത്തിക്കുകയാണ്. ആ ബ്ലഡ് ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റും. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോളൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമെട്രിയെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഹൗ അനിമൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമെട്രി. വാട്ട് ഈസ് സിമെട്രി? സിമെട്രി ഈസ് ദി ജോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സിമെട്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. asymmetrical animals which do not have symmetry. 2 radially symmetric animals and 3 bilaterally symmetrical animals. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആനിമൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ്. ദേ ഡിഫർ among themselves in a number of aspects, but even though they differ from each other in a number of aspects, these animals can be classified based on some similarities. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ എന്താണ് ബേസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്തിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്യാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമെട്രി. ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമെട്രി animals can be classified into 3 asymmetrical ആയിട്ടുള്ള animals. ഇപ്പോൾ asymmetrical ആയിട്ടുള്ള animals എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില എലിമെൻസിനെ എടുത്ത് എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും നമുക്ക് അവരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ബോഡി തന്നെ ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും ആനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ എസിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസോ, ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് കാണും. ഈ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ പെരിഫറയിൽ ചുറ്റുമായിരിക്കും അവരുടെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസിനെ ആ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ കൂടിയും ആ റേഡിയസിൽ കൂടിയും മുറിച്ചാൽ ആനിമൽസിനെ 2 ഹാഫായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ അതതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും ആകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആക്സിസും റേഡിയസിലും കൂടി മുറിക്കുമ്പോൾ 2 ഹാഫായിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന 2 ഹാഫ് റൈറ്റ് ഹാഫ് എന്നോ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അതിൻ്റെ 2 ഹാഫ്സ് ആണ്, ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിന് ഒരു ടോപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷനും കാണും, ഒരു ഡോർസൽ സർഫസും കാണും, ഒരു വെൻട്രൽ സർഫസും കാണും. അതാണ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്. ഇനി ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസിനോ, ചില ആനിമൽസിനെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഞ്ഞിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സിസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ഞിറ്റ്യൂഡനൽ ആക്സിസ്. ഈ ലോഞ്ഞിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സിസിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പെയർഡ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസിൽ ആയിരിക്കും അൺപെയർഡ് ഓർഗൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ ദറ്റ് കട്ട് ത്രൂ ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദി മീഡിയൻ ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസ്. ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസിൽ കൂടി കട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ രണ്ട് അനിമൽസ് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസിൽ കൂടി കട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ അനിമലിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വൺ ഹാഫ് വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ദി അതർ ഹാഫ് വിൽ ബി ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ്. ആൻഡ് വൺ ഹാഫ് വിൽ ബി ദി മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി അതർ ഹാഫ്. ഒരു ഹാഫിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും, മിറർ ഇമേജ് പോലെ ആയിരിക്കും അടുത്ത. ആ സിമെട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് bilateral symmetry. So now we will go into details of each symmetry once again. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിമെട്രി? ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ഗീവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദ ആനിമൽ ഇസ് കോൾഡ് സിമെട്രി. The geometrical arrangement of body parts in an organism is called as symmetry. And based on that, there are three types of symmetry: asymmetrical, radially symmetrical, and bilateral symmetry. ഇനി ഓരോന്നിലോട്ട് പോകാം. നോക്കിക്കേ, ഇത് ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് സ്പോഞ്ചസ്. ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ നോക്കി, ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ അനിമലിനെ അത് എങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടത്തില്ല, എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ബോഡി കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സിമിലർ ഹാഫ്സ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ. And that type of symmetry is called as asymmetry. സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്തില്ല, സിമെട്രി ഇല്ല. സിമെട്രി ഇല്ലാത്ത അനിമൽസ് they are called as asymmetrical animals. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിമെട്രി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റേഡിയൽ സിമെട്രി. കണ്ടോ, ഇവർക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇവർക്കൊരു മീഡിയൻ, ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് കാണും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. കണ്ടോ, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. ഈ അനിമലിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ദാ കട്ട് എങ്ങനെ പോകണം, സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ കൂടിയും പോകണം, ദാ ഈ റേഡിയസിൽ കൂടിയും പോകണം. അങ്ങനെ കട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഈ അനിമലിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫ് എന്നോ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നോ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം CELLULAR. Any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, and then that type of symmetry is called as radial symmetry. Examples: phylum CELLULAR, phylum Ctenophores, Echinodermata. ഈ ഫൈലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് they have got radial symmetry. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സിമെട്രി, and the third type of symmetry is called as bilateral symmetry. Bilateral symmetry നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, the body can be divided into two identical left and right halves only through one plane, and this is the median longitudinal plane. ഈ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ കൂടി മാത്രമേ ആനിമലിനെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്രാബാണ്, ഇതിനെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നടുക്കൂടി തന്നെ മുറിക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ പ്ലെയിൻ, മീഡിയൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ പ്ലെയിൻ ഓർ മീഡിയം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസ്. ഈ ആനിമലിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാലോ ഒന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്സിസിൽ കൂടി മുറിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിമെട്രിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ്സ്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. അനലിഡ്സ്, ആർത്രോപോഡ്സ്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ വരുന്നു. ക്രാബ്, ആർത്രോപോഡ്സ്, പിന്നെ എർത്ത് വോം, അനലിഡ്സ്, ആർത്രോപോഡ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ദേ ഓൾ ഷോ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി. So based on symmetry, animals can be divided as asymmetrical animals, radially symmetrical animals, and bilaterally symmetrical animals. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ്, ആനിമൽസ് ദേ ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ്. പക്ഷേ ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം.
അതിലുള്ള ഒരു ബേസിസാണ് സിമെട്രി. അങ്ങനെ സിമെട്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. അസിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്, റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്. നോക്കിക്കേ, ഇതാ വേറൊരു പടമാണ് റേഡിയലി സിമെട്രി. ഇതാ ഒരു പ്രോൺ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കലാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ. ഈ സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ കൂടി മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ഹാഫും കിട്ടും, ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും കിട്ടും. ഇനി ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടോ. അവർക്കൊരു ആൻറ്റീരിയർ എൻഡുണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡുണ്ട്. കണ്ടോ, മുൻവശം ആൻറ്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു പുറമുണ്ട്, ഡോർസൽ സൈഡുണ്ട്. അവർക്കൊരു ഡോർസൽ സർഫസും ഉണ്ട്, ഒരു വെൻട്രൽ സർഫസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം. ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്, they have got an anterior end, they have got a posterior end, they have got a dorsal surface, they have got a ventral. ഇതിൻ്റെ അടിവശമാണ് വെൻട്രൽ സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഡോർസൽ സർഫസ്, വെൻട്രൽ സർഫസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഇവ 2 പടങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പടങ്ങളൊക്കെ മാത്രം തരും, എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് സിമെട്രി ആണ്, ഇതെന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോണം. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എംബ്രിയോ, എംബ്രിയോയിൽ എത്ര ജേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ജേം ലെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ 2 ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ്. ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോ. ഈ ജേം ലെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ്. എംബ്രിയോയിലുള്ള ജേം ലെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് അനിമൽസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് തന്നെ ഡിപ്ലോ മീൻസ് 2. These animals have got only 2 germ layers. 2 germ layers ഉള്ളൂ. An outer ectoderm, കണ്ടോ, and an inner endoderm. 2 cellular layer. And in between the ectoderm and endoderm there is a non-cellular layer called as mesoglea. അത് non-cellular layer ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഓൺലി 2 germ layers. They are the outer ectoderm and an inner endoderm. And in between the ectoderm and endoderm, what is present? An undifferentiated layer called as mesoglea is present. Example, coelentrates. Phylum coelentrate വരുന്ന ആനിമൽസിന് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പടം തന്നെ നോക്കിക്കേ. ഇതാ ഇത് ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എക്ടോഡോം, ഇത് ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോഡോം. ഈ ഔട്ടർ എക്ടോഡോമിൻ്റെയും ഇന്നർ എൻഡോഡോമിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇതാ ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ, ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ഉണ്ട്. ആ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഗ്ലിയ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഈ പടം അങ്ങോട്ട് വരച്ച് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി വരച്ച് ലേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുമായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താ ഈ പടം നോക്കിക്കുക, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ പടമാണ്. ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ ഔട്ടർ എക്ടോഡോം, ഇന്നർ എൻഡോഡോം, ഇതാ കണ്ട ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോഡോം, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്ടോഡോം ആൻഡ് എൻഡോഡോം വാട്ട് ഈസ് സീൻ? another layer called as the mesoderm is seen. അപ്പോൾ എക്ടോഡോമിൻ്റെയും എൻഡോഡോമിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ട്. ആ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഡോം. അങ്ങനെ എക്ടോഡോം, എൻഡോഡോം, മീസോഡോം, അങ്ങനെ 3 ലെയർ വന്നപ്പോൾ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു. നോക്കാം, ഇതാ they have got an outer ectodome, inner endodome, in between the ectodome and endodome what is seen? The third germ layer is present, and the third germ layer is called as mesodome. Example, organisms coming under phylum Platyhelminthes to chordates. Platyhelminthes തൊട്ട് chordates വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 പടവും നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് കളർ കൊടുത്ത് ക്രയോൺസ് വെച്ച് കളർ കൊടുത്ത് ലേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.
നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സീലം. വാട്ട് ഈസ് സീലം? സീലം ഈസ് ദ സ്പേസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗട്ട് ആൻഡ് ദി ബോഡി വാൾ. ഗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്ററി ട്രാക്ട്, നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ, അതിനെയാണ് ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗട്ടിന് ചുറ്റും ബോഡി വാൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗട്ടിൻ്റെയും ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കകത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീലം. ആ സ്പേസിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലാനിനെ ട്യൂബ് വിത്തിനെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു ട്യൂബ്, ആ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ട്യൂബ്, ഒരു ട്യൂബ്, ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ട്യൂബ്, ഇതാണ് ട്യൂബ് വിത്തിനെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ. ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഗട്ടിൻ്റെയും ബോഡി വാളിൻ്റെ ഇടയിലുമുള്ള ആ സ്പേസിനെയാണ് സീലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സീലം ഈസ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗട്ട് ആൻഡ് ദി ബോഡി വാൾ. ആ സീലോമിക് സ്പേസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ആനിമൽസ് വിത്ത് സീലം, ആനിമൽസ് വിത്ത് ഫാൾസ് സീലം ആൻഡ് ആനിമൽസ് വിത്തൗട്ട് സീലം. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് ആനിമൽസ് വിത്ത് സീലം എന്ന് പറയുന്നത്? ആനിമൽസ് വിത്ത് ട്രൂ സീലം ഓർ യൂസീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ആനിമൽ ഒരു സീലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് സീലോമിക് സ്പേസ് ഷുഡ് ബി ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ്. ആ സീലോമിക് സ്പേസ് മീസോഡോം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ സീലം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലവും മീസോഡോം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീലോമിക് സ്പേസ് കാണും, പക്ഷെ അതൊരു ട്രൂ സീലം അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഫാൾസ് സീലം ഓർ സ്യൂഡോ സീലം. സ്യൂഡോ മീൻസ് ഫാൾസ്. അപ്പോൾ ട്രൂ സീലമുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഫാൾസ് സീലമുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട്. ചില അനിമൽസിന് എന്തില്ല? ഈ സീലോമിക് സ്പേസേ ഇല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദിസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് അസീലോമേറ്റ് അനിമൽസ്. നൗ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സീലം ഓഫ് അനിമൽസ്. ഇപ്പം ദാ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ആ സ്പേസ്, സീലോമിക് സ്പേസ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഗട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ബോഡി വാൾ. ആൻഡ് ദിസ് സീലോമിക് സ്പേസ്, ദാ ഈ സ്പേസ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം. കണ്ടില്ലേ? ഗട്ടിൻ്റെ ബോഡി വാളിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് ദാ മീസോഡോം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഗട്ട്. ഗട്ടിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് മീസോഡോം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ? ഈ സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കയറി നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് വിത്ത് മീസോഡോം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീലത്തിനെയാണ് ട്രൂ സീലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ക്യാവിറ്റി ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സീലം. ഓൾ ദി ഓർഗൻസ് ആർ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ ദ സീലം ആൻഡ് എ ട്രൂ സീലം ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ്. ഇതാണ് ആ സീലോമിക് സ്പേസ്. ദാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ പടം വരച്ചിട്ട് ദാ ഇത് എന്തായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യണം? സീലം എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് സീലോമിക് സ്പേസ് ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം. ദിസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീലത്തിനെയാണ് യഥാർത്ഥ സീലം, ട്രൂ സീലം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത്. ആർക്കാണ് ട്രൂ സീലം ഉള്ളത്? ദാ ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം അനലിഡ, മൊളസ്ക, ആർത്രോപോഡ, എക്വിനോഡേംസ്, ഹെമികോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ്സ്. ഇവർക്കൊക്കെ ട്രൂ സീലമാണ്. സുവോളജിയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡ്രോ ഡയഗ്രാംസ് wherever necessary, സൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് wherever necessary. പ്രത്യേകിച്ച് അതെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ സീലം. ഇനി നമുക്ക് സ്യൂഡോ സീലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്യൂഡോ? സ്യൂഡോ മീൻസ് ഫാൾസ് അല്ലേ? അമീബയുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫാൾസ് ലെഗ്, സ്യൂഡോപോഡിയ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്യൂഡോ സീലം. സീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ്. സ്യൂഡോ ഫാൾസ് സീലം. എന്താ ഈ അനിമൽ നോക്കിയേ, കണ്ടോ? ഇവിടെ ആ സീലോമിക് സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്തില്ല? ദിസ് സീലോമിക് സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം. കണ്ടോ? മീസോഡോം കൊണ്ട് ഇവിടെ ലൈൻഡ് അല്ല. ദ ഔട്ടർ വാൾ ഓഫ് ദി ഗട്ട് ആൻഡ് ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദി ബോഡി വാൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡോം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ്. ഈ പടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് the mesoderm is found as pouches
in the coelomic cavity? ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ച് പോലെ, ബാഗ് പോലെ കാണുവാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല? എല്ലായിടവും മീസോഡോൺ കൊണ്ടാണ് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. The body cavity is not lined by mesoderm. Instead, what is present? Mesoderm is present as pouches between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called as pseudocoelom, and the animal possessing them are called as pseudocoelomates. ഈ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ സ്യൂഡോസീലം എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ആനിമൽസ് പൊസസിങ് ദം, ഇതുള്ള ആനിമൽസിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ആസ്കെൽമെന്തസ്. ആസ്കെൽമെന്തസിൽ വരുന്ന ആനിമൽസിനെല്ലാം എന്ത് സീലമാണ്? സ്യൂഡോസീലമാണ്. ഇനി എ സീലോമേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീലം, ദാ ഇവിടെ എന്തില്ല? ആ സീലോമിക് സ്പേസേ ഇല്ല. ദ ആനിമൽ ഇൻ വിച്ച് ബോഡി ക്യാവിറ്റി is absent. What is absent? The body cavity is absent, and the animals in which the body cavity is absent, they are called as acoelomates. Example, platyhelminthes. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. നോക്കിക്കേ, in some animals the body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organs. ബോഡി എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും ഇന്റേണലായിട്ടും പല പല സ്മോൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് വോമാണ്. എർത്ത് വോമിനെ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 വരകൾ കാണാം. അതതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഇതിനെയാണ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇസ് നോൺ ആസ് metamerism. So in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. This pattern is called as metameric segmentation, and the phenomenon is called as metamerism. Example, earthworm. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് what is notochord. In some animals there is a mesodermally derived rod-like structure found on the dorsal side during embryonic development. ചില ആനിമൽസിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ മീസോഡേർമൽ ഒറിജിനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കാണാം, ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നോട്ടോകോഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് നോട്ടോകോഡ്? On the dorsal side of certain animals there is a rod-like structure which is mesoderm in origin. It is made up of mesoderm, and that structure is called as notochord. And those organisms which have this notochord, they are called as chordates. Animals with notochord are called as chordates. So in some animals on the dorsal side there is a rod-like structure which is derived from mesoderm, and if this rod-like structure is present either in the embryonic stage or throughout the life of the animal, those animals can be included under chordates. And those animals which do not have this rod-like structure, or those animals which do not have this notochord, they are included under non-chordates. The non-chordatesനുള്ള examples ആണ് porifera to echinoderms. Porifera to echinoderms. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ we come under chordates. So based on the presence or even though there are different types of living organisms, based on the presence or absence of notochord, animals can be classified into two groups as chordates and non-chordates. Chordates are organisms with notochord, and non-chordates are organisms without notochord. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ചാർട്ട് വരച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആനിമൽസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു പോകാം. കിങ്ഡം അനിമേലിയ, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആനിമൽസ്. So based on the levels of organization of cells, animals can be divided into cellular level, tissue level, organ level, organ system level. Cellular levelil ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ
phylum Porifera. ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? They do not have symmetry. They are asymmetrical. They do not have coelom. They are acylomates. അപ്പോൾ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന ആനിമൽസിന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. They have got cellular level of organization. All of them are asymmetrical and they are acylomate organisms. ഇനി ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്ന അനിമൽസിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആൻഡ് ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ്. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസിനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല? ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ല. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ സീലൻഡ്രേറ്റ ആൻഡ് ടീനോഫോറ. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ രണ്ട് ഫൈലമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ ഓർ നിഡേറിയ ആൻഡ് ടീനോഫോറ. ഇനി ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓർ സീലോം. എങ്ങനെയാണ് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാമെന്ന്? വിത്തൗട്ട് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഏസിലോമേറ്റ്സ്, വിത്ത് ഫാൾസ് സീലം സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ട്രൂ സീലം സീലോമേറ്റ്സ്. ഏസിലോമേറ്റ്സിന് ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമെന്തസ്. സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ്സ് ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം ആസ്കെൽമെന്തസ്. And with true coelom organisms coming under Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. ഈ ചാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സമ്മറിയാണ്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫൈലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് for the first time, but it is very easy. And in the next classes onwards, next video classes onwards, we will be studying about these phylums one by one. Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, Dinophora, Platyhelminths, Asculus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So with that, we have finished basis of classification. Study all these topics well, and I will be providing you with all the necessary notes in the learning management system. And in the learning management system you have a feedback option, and through that feedback option you can ask me any doubts either by text messages or using a voice messages option available there. So study well, don't worry, we'll be meeting live soon. Thank you all. Bye.